نیو کراچی سیکٹر 5M میں پولیس اہلکار گھر کی دہلیز پر قاتلانہ حملے میں شہید۔ پولیس کے مطابق واقعہ ٹارگیٹڈ لگتا ہے۔ جائے وقوع سے 2 9mm کے خول ملے۔ زخمی اہلکار عبدالوحید کو نجی اسپتال منتقل کیا گیا، دوران علاج دم توڑ گیا۔ انتخابی نتائج میں مبینہ دھاندلی کے خلاف بلوچستان کے مختلف شہروں میں ہڑتال اور دھرنے، مختلف علاقوں میں شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام۔ کوئٹہ میں صوبائی الیکشن کمیشن کے سامنے سیاسی جماعتوں کا دھرنا جاری۔ سندھ ہائی کورٹ میں انتخابی نتائج کے خلاف مزید 3 درخواستیں دائر۔ جماعت اسلامی اور PTI سے تعلق رکھنے والے آزاد امیدواروں نے انتخابی نتائج چیلنج کر دیے۔ ہمارے ایجنٹس کو کمرے سے نکال کر فارم 47 تیار کیا گیا، نمائندوں کی موجودگی میں دوبارہ مرتب کیا جائے، درخواست گزاروں کی استدعا۔ جماعت اسلامی کی مرکزی شورا کا انٹر پارٹی الیکشن کا اعلان۔ مرکزی امیر کے انتخاب کے لیے 31 مارچ کو ووٹنگ ہوگی۔ سراج الحق، لیاقت بلوچ اور حافظ نعیم مرکزی امارات کے امیدوار۔ جماعت اسلامی کے 50,000 ارکان امیر کا انتخاب کریں گے۔ اور DC پشاور اور آروز کے خلاف کارروائی کے لیے خیبر پختونخوا کے سابق وزراء نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا۔ آروز اور DROز نے نتائج تبدیل کیے۔ ریٹرننگ آفیسر دھوکہ دہی، بدعنوانی اور اعلیٰ ترین حکم نامے کے سنگین بددیانتی کے مرتکب ہوئے۔ کامران بنگش اور تیمور سلیم جھگڑا کی نتائج میں تبدیلی پر کارروائی کی سفارش۔ انتخابات کے نتائج مسترد، PTI کا چیف الیکشن کمشنر اور دیگر حکام سے فوری استعفے کا مطالبہ۔ الیکشن کمیشن نے انتخابات میں دھاندلی کا الزام مسترد کر دیا۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ اکا دکا واقعات سے انکار نہیں، تدارک کے لیے متعلقہ فورمز موجود ہیں، شکایات پر فوری فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ کچھ حلقوں میں نتائج کی تاخیر سے کسی مخصوص سیاسی جماعت کو فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا۔ الیکشن کے نتائج عوامی امنگوں کے مطابق نکلے۔ الیکشن کے نتائج کتنی سیاسی جماعتوں نے قبول کیے؟ الیکشن کے نتائج کے بعد اس وقت ملک میں کیا صورتحال پیدا ہو چکی ہے؟ JUI نے عام انتخابات پر سوالات اٹھا دیے۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے توجہ مبصوری کا نوٹس سینٹ سیکریٹریٹ میں جمع کروا دیا۔ مسئلے پر بحث کروانے کا مطالبہ۔ پاکستان میں اس حکومت کے ساتھ کام کریں گے جسے عوام نے منتخب کیا۔ دھاندلی کے دعووں کی مکمل چھان بین کی ضرورت ہے۔ آزادانہ تحقیقات کے لیے پاکستان کا قانونی نظام ہی پہلا مناسب قدم ہوگا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی نیوز کانفرنس۔ کہتے ہیں امریکہ نے عوامی اور نجی طور پر تحفظات کا اظہار کیا ہے، زور دیتے ہیں قانون کی حکمرانی، آئین کا احترام کیا جائے۔ بےہودہ انالوجی ہے کہ ڈاکہ بنا دیا جائے گا، اور نہ اس طرح کے کسی کے پاس الحمدللہ کیپیبلٹی ہے، نہ اس طرح کی کسی کی کیپیسٹی ہے۔ یہ محض وہ جو ایک چارج پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے۔ مجھے 2018 میں بھی ڈاکہ کی باتیں یاد ہیں۔ ٹی وی پہ لوگ کہتے تھے کہ جناب اگر آپ نے PMLN اس وقت کا ایشو تھا کہ مینڈیٹ نہیں دیا تو یہ بنگلہ دیش کی یاد تازہ ہو جائے۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کسی بھی ملک کے مطالبے پر الیکشن کی تحقیقات کروانے سے صاف انکار کر دیا۔ کہا موبائل فون بند ہونے سے کچھ تاخیر ہوئی لیکن اسے دھاندلی نہیں کہہ سکتے۔ انتخابات میں مبینہ دھاندلیوں پر شہر شہر احتجاج۔ کوئٹہ میں BNP نیشنل پارٹی، PK میپ اور ہزارہ ڈیموکریٹ پارٹی کی الیکشن میں مبینہ دھاندلیوں کے خلاف کال پر آج ہڑتال۔ کوئٹہ چمن شہرہ کئی مقامات پر احتجاجاً بند۔ قلعہ عبداللہ، کوئٹہ، قلات، کمبر شہداد کوٹ، کند کوٹ اور جمعیت علماء اسلام کی جانب سے پشتونخوا میپ اور عوامی نیشنل پارٹی کے مظاہرے۔ مریم نواز، خواجہ آصف، اون چودھری سمیت 18 حلقوں کے نتائج کے خلاف درخواستیں مسترد۔ سلمان اکرم راجہ کی حلقہ NA 128 سے متعلق انتخابی نتائج کے خلاف دائر درخواست کی خارج۔ لاہور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ درخواستیں قابل سماعت نہیں ہیں، درخواست گزار الیکشن کمیشن سے رجوع کریں۔ خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال، ارشد وہرا، فاروق ستار، حفیظ الدین، مرزا اختیار بیگ، نبیل گبور اور قادر پٹیل کی کرسیاں بھی ہلنے لگیں۔ سندھ ہائی کورٹ میں الیکشن نتائج کے خلاف درخواستوں پر سماعت۔ الیکشن کمیشن اور وفاق سے جواب طلب۔
GDA के 2 अरकान असम्बली हलफ नहीं उठाएंगे, रहनुमाओं ने ऐलान कर दिया। इंतखाबी नताइज मुस्तरद, 16 फरवरी को हैदराबाद में एहतजाज का ऐलान। पीर पगारा कहते हैं ये एंटी स्टेट इलेक्शन था। मुझसे कहा गया GDA के सामने 0 लिखा हुआ है, MKM के सामने 15 लिखा हुआ है, पूरा सूबा आसिफ जरदारी को देना था। जहांगीर खान तरीन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की चेयरमैनशिप से मुस्ताफी। जहांगीर तरीन का सियासत छोड़ने का भी ऐलान। ट्वीट में कहा, हिमायत करने पर तमाम वोटर्स का शुक्रिया, ज़ाती हैसियत में मुल्क की खिदमत जारी रखूंगा। जहांगीर तरीन कौमी असम्बली की दोनों नशिस्तों से हार गए थे। सिराजुल हक ने अमीर जमात इस्लामी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कहते हैं इंतखाबात में नाकामी को कबूल करके इस्तीफा देता हूँ। जमात को इंतखाबात में मतलूबा कामयाबी नहीं दिला सका। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं सिराजुल हक ने दस्तूर के मुताबिक अपना इस्तीफा दिया है, फैसला जमात इस्लामी के शौरा करेगी। वोट तो इलेक्शन कमीशन ने हमारे कम शो किए, लेकिन मैं कामयाब चूंकि नहीं हुआ तो मैं ये सीट वापस करता हूं। और आजाद उम्मीदवार जो भी माज नाम है उनका, क्या नाम है, सैफ बारी, वो जीता है जेन्युइन तरीके से। जाली मैंडेट नामंजूर। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का सिंध असम्बली की सीट छोड़ने का ऐलान। कहा, PS 129 पर वो नहीं, PTI वाला आजाद उम्मीदवार जीता है। उन्हें खैरात की सीट नहीं चाहिए, जिसका हक है उसे दिया जाए। हाफिज नईम के नशिस्त छोड़ने पर MKM का रद्द अमल। कहा, PS 129 से MKM उम्मीदवार मास मुकद्दम ने हाफिज नईमुर रहमान के खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला किया था। हाफिज नईम ने मैदान से भागकर अपनी जमात की रिवायत को बरकरार रखा है। NS57 और PP19 रावलपिंडी के आजाद उम्मीदवार कातिलाना हमले में जाँ बहक। चौधरी अदनान पर नामालूम अफराद ने झंडा चेची के करीब फायरिंग की थी। बेनजीर भुट्टो अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गए। बुशरा बीबी की बनीगाला सब जेल से अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। गैस की कीमतों में मजीद इजाफे की तैयारी। फैसला आज ECC के इजलास में किया जाएगा। हुकूमत को 98 से 100 अरब रुपए के मजीद हदफ को हासिल करना होगा। जिला खैबर के इलाके जमरूद में दहशतगर्दों का पुलिस चौकी पर हमला। फायरिंग के बाद दस्ती बम फेंक दिया, 3 अहलकार जख्मी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से शरपसंद फरार। पंजाब के मुख्तलिफ इलाके धुंध की लपेट में। मोटरवे M2 धुंध के बायस ठोकर नियाज बेग से काला शाह काकू तक, मोटरवे M3 फैसपुर से जड़ावाला तक, सियालकोट मोटरवे टोल प्लाजा से संबड़ियाल टोल प्लाजा तक बंद। रफा में इसराइली फौज की वहशियाना बमबारी जारी। मज़ाफ़ाती इलाकों पर जंगी तैयारों और ड्रोन से मिसाइलों और बमों की बारिश। 67 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। अल नसर अस्पताल के सामने भी कत्लेआम। शहदा की मजमूई तादाद 28,300 तक जा पहुंची। हमास का 3 गैरकवालियों की हलाकत का दावा। जवाबी कार्रवाइयों में सहूनी फौज को भारी नुकसान। अमरीका और बरतानवी हमलों के बावजूद यमनी फौज गजा के मसलूम फलस्तीनियों की हिमायत में डटी हुई है। यमनी फौज ने एक और अमरीकी तिजारती जहाज को मिसाइल से निशाना बनाया। यमनी हमलों से अमरीकी और इसराइली मईशत को शदीद नुकसान का सामना। उर्दन के शाह अब्दुल्ला के व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात। गजा और खत्ते की मजमूई सूरत हाल पर गौर। शाह अब्दुल्ला ने बाइडन पर वाज़ेह किया कि रफा में 14 लाख से फलस्तीनियों ने पनाह ले रखी है। दुनिया इसराइल का रफा में ज़मीनी ऑपरेशन बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया। PCB के बयान के मुताबिक ICC एलिट पैनल में शामिल 4 अरकान समेत दीगर मैच सुपरवाइजर्स करेंगे। PSL सीजन 9 17 फरवरी से 18 मार्च तक कौमी मैदानों में खेले जाएंगे।
पाकिस्तान सुपर लीग के 90 एडिशन के ऑफिशियल कराने का टीजर जारी। शायकीन को बेसब्री से गाने के रिलीज का इंतजार। सुपर लीग की चमचमाती ट्रॉफी की नुमाइश आज लाहौर में होगी। सुपर लीग का सुपर मेला 17 फरवरी से सजेगा। और मारूफ सदाकार डायरेक्टर प्रोड्यूसर टीवी मेजबान ज़िया मोहिउद्दीन को बिछड़े 1 साल बीत गया। ज़िया मोहिउद्दीन अदबी फनपारों को सदाकारी के जरिए पेश करने के लिए खुसूसी शोहरत रखते थे। तमग़े हुस्न कारकर्दगी और हिलाल इम्तियाज़ समेत मुतअद्दिद एज़ाज़ात से भी नवाजा गया।